Everyone, this is the lecture number 12 about the signal and system. We have done all those numerical examples and all the different method for the first chapter, signals. Alright, we have a few last theories remaining, so you can say this is our last lecture regarding to our subject. Okay, so here we are going to derive the relationship between unit step signal and unit impulse signal. So you know that this is the unit step signal and this is the impulse signal. Here unit step signal is rising to the 1 magnitude by at the time t is equals to 0 suddenly. Okay, but mathematically there is a representation. It is represented as unit impulse signal delta t is nothing but the derivative of unit step signal. Okay, so derivative of the unit step signal. તો આ સિગ્નલ જે છે આપણી જોડે એનો ડેરિવેટિવ કરવાથી આપણને આ સિગ્નલ મળે. Okay, so let's see how it is happen. So here you can see time axis and here on the y axis ut, which is unit step signal. Okay, so this is blue curve, it is the unit step signal, and unit step signal you can see here it is discontinuous. That is the discontinuous portion. Okay, so what we are going to do to take the derivative of this signal, we are going to represent this blue unit step signal in somewhat different way. So don't consider this green line, just consider this blue signal. Okay, so signal is going from here and there at the at the negative time less than the 0 you will have a 0 magnitude, then 0 to delta you will have some slope, and eventually after delta time you will get the highest value 1. Okay, and this kind of signal we called it u delta t. This is the capital delta, u delta t. Okay, what is the important thing about this signal is that when limit goes delta as zeros, or you can say delta goes to 0 in a limiting case of the u delta t, then signal will become ut, unit step. એટલે આ સિગ્નલની અંદર આ જે ડેલ્ટાવાળો પોર્શન છે એમાં આ ડેલ્ટા જે વિડ્થ છે એ 0 તરફ જતી જાય, બરાબર છે, તો એ સિગ્નલ આવું બની જાય. એટલે અહીંયા તમે ગ્રીનમાં તમે જોઈ શકો છો કે બ્લુ લાઇનનો જે સ્લોપ છે ઓછો છે, પછી ગ્રીન લાઇનમાં આ ડેલ્ટા અહીંયા લખ્યું છે તો ગ્રીન લાઇનનો સ્લોપ બ્લુ લાઇન કરતાં વધારે છે. એમ કરતાં કરતાં ડેલ્ટા 0ની નજીક જાય તો એનો સ્લોપ જે છે એ ઇન્ફાઇનાઇટ બની જાય, 0 થી 1 સડનલી પહોંચી જાય, સડન જમ્પ આવી જાય આની જેમ, ડિસકન્ટિન્યુઅસ પોર્શનની જેમ, એન્ડ યુ વિલ ઇવેન્ચ્યુઅલી ગેટ ધી 1 મેગ્નિટ્યુડ. ઓકે, સો નાઉ ધીસ બ્લુ કર્વ derivative is possible, and this is the derivative of the above blue curve. Here is the time. Let's take the derivative of u delta t. So this signals here it is u delta t and we need to take a derivative. So on the left side, on the 0 time axis, we will have all constant value which is 0, so that's why slope is 0. On the right side, after the delta time, you will have also fixed value on the u delta t, which is 1, which is constant, so constant derivative is also 0. But here between 0 to delta you can see here that you will have some slope, and that slope we will represent by 1 by delta. So join these all lines, 0 sudden jump, slope 1 by delta, sudden drop, and then 0. This is the slope of above equation or above graph. Okay, so here is the derivative of the above signal. What is special about this signal is that, now consider this signal. What happens if we put limit delta goes to 0? If we put limit delta goes to 0, then 1 upon delta goes to higher and higher. Once delta goes to 0, 1 upon delta goes to infinite. But the fixed thing is the area. Height into width will remain same. Delta into 1 by delta, which is 1.
and the signal which contain unit area in whatever the condition, whatever width, whatever height, ultimately you will get the area under the curve 1. Those kind of signal we call it impulse signal. So here is the limiting case. What is the limiting case? If you put limit on this equation, limit delta goes to 0 on d by dt u delta t, then that is equals to del t. So here it is, limit delta goes to 0 on d by dt u delta t, which is nothing but the delta t. This is the small delta, this is the capital delta. So the limit on this signal, this is the derivative of the u delta t signal. Okay, and here you can see that, and another thing, that limit on this u del t as delta goes to 0 will give you unit step, because we take the assumption. આપણે આ એઝમ્પશન લઈને આ સિગ્નલ બનાવી છે અને એનું ડેરિવેટિવ લઈએ છીએ અને એના ઉપર જો લિમિટ એપ્લાય કરીએ છીએ તો આપણને આ ઇમ્પલ્સ તો મળે જ છે. એટલે આનું ડેરિવેટિવ શું છે? ઇમ્પલ્સ. ક્યારે? ડેલ્ટાની લિમિટ મૂકવામાં આવે ત્યારે. પણ એ ડેલ્ટાની લિમિટ ગોઝ ટુ 0 જો આના પર પણ એપ્લાય થાય તો યુ વિલ ગેટ ધી પ્યોર યુનિટ સ્ટેપ સિગ્નલ. તો અહીંયા આપણે એ જ કર્યું છે કે આ લિમિટ જે છે એની અંદર લઈ જઈએ છીએ. તો ડી બાય ડીટી લિમિટ ડેલ્ટા ગોઝ ટુ 0 યુ ડેલ્ટા ટી, રાઈટ સાઈડ ઉપર તો ડેલ્ટા ટી છે જ. ઓકે, અને આ જે આટલો પોર્શન છે લિમિટ ડેલ ગોઝ ટુ 0 યુ ડેલ ટી, વિચ ઇઝ નથિંગ બટ ધી યુ ટી. ઓકે, ધીસ વન ઇઝ ધીસ. બરાબર. આના ઉપર જો ડેલ્ટાની લિમિટ મૂકવામાં આવે તો આ સ્લોપ ઇવેન્ચ્યુઅલી આ રીતે બનતો જાય અને યુ વિલ ગેટ ધીસ સિગ્નલ. Okay, so this is our final signal. D by dt of unit step will give you impulse. There is also another thing, that take both side integration about time axis. So here it is derivative of the time, and here after that integration of the time. So derivative of the time and integration of the time are equal and opposite process, so you will get unit step. Then here integration on del, but I change the variable. We put tau instead of t, કારણ કે અહીંયા આપણે લિમિટ મૂકીશું અને પછી એ ટાઉની જગ્યાએ ટીની લિમિટ મૂકવાથી આપણને ડેલ ટી મળશે. ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ. સો આ વસ્તુને આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ તો ડેલ ટાઉ ડીટી નેગેટિવ ઇન્ફિનિટથી કોઈ પણ ટાઈમ ટી સુધી, અહીંયા તમે ઇન્ફાઇનાઇટ પણ જઈ શકો અથવા કોઈ પણ ટાઈમ સુધી જઈ શકો. તો આ થઈ ગયું યુનિટ સ્ટેપનું ડેલ્ટા સાથેનું સિગ્નલ અથવા યુનિટ સ્ટેપનું ડેલ્ટા સાથેનું સિગ્નલ. એટલે બંનેને આ રીતે રિપ્રેઝન્ટેશન આપી શકાય. ડેરિવેટિવ ઓફ ધ યુનિટ સ્ટેપ વિલ ગીવ યુ ઇમ્પલ્સ સિગ્નલ. Integration of the impulse signal will give you unit step signal. Okay, vice versa process. So this is the relationship. Then another thing that we are going to discuss here is called precedence rule. Precedence rule for time shifting and scaling. What is the meaning of precedence rule? પ્રાધાન્ય આપવું, આનો મતલબ એવું થાય પ્રાયોરિટી આપવી. ક્યારે? ટાઈમ શિફ્ટિંગ કે ટાઈમ સ્કેલિંગ પ્રોસેસ કરતા હોય ત્યારે. હવે રૂલ્સ કંઈક એ રીતે છે કે જો તમને વાય ટી સિગ્નલ આપ્યું હોય અને એ સિગ્નલની ઉપર તમારે આ રીતની કંઈ પ્રોસેસ કરવાની હોય તો એક્સ એ ટી માઇનસ બી, એનો મતલબ કે તમારે કોઈ સિગ્નલ ફોર સમ એક્સ ઓફ ટી, કોઈ સિગ્નલ એક્સ ઓફ ટી છે તો તમે એના ઉપર પ્રોસેસ કરી દો કઈ એક્સ એ ટી માઇનસ બી. તો આ ટાઈપની જો પ્રોસેસ કરવી હોય તો યુ નીડ ટુ પરફોર્મ સમ ટાઈમ એક્સ એ ટી, then you need to give shifting, or you need to give first shifting and then scaling. What is the right process? Okay, so whatever the actual example ની અંદર જ્યારે તમે આ પ્રોસેસ કરવા જાઓ તો તમારી જોડે એક્સ ઓફ ટી સિગ્નલ આપેલું હોય તો તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલવાનું. એક્સ ઓફ એ ટી માની લો તમે આ પરફોર્મ કરી દીધું,
પછી તમારે આના પછી -b એવું સિગ્નલ એચીવ કરવું છે. તો અહીંયા જે કંઈ પણ સિગ્નલ છે એના પછી જેવું કંઈ પણ સિગ્નલ બન્યું એ સિગ્નલને b ઉપર શિફ્ટ કરવાનું. એટલે આ સિગ્નલને b જેટલા યુનિટ શિફ્ટ કરવાનું. અધરવાઇઝ તમે x ઓફ t આપેલું છે અને તમે પહેલાં x ઓફ t માઇનસ b કરી દીધું. ઓકે, તમે આ ટાઈપની પ્રોસેસ કરી દીધી. તો અહીંયા વોટ એવર ધી સિગ્નલ એના પછી તમે એને શિફ્ટિંગ આપ્યું છે તો તમારે એ સિગ્નલને અહીંયા લાવી દેવું પડે. અને પછી તમારે એને સ્કેલિંગ આપવું હોય ધેન ઇટ વિલ બી હાર્ડ. ફક્ત આ ટી જે છે એને જ સ્કેલિંગ આપવું તો એ થોડું ક્રિટિકલ બને. હવે તમે જસ્ટ આ જ સિગ્નલને સ્કેલ ના કરી શકો. ઓકે, કારણ કે આ જ સિગ્નલ જે બન્યું એને મારે સ્કેલ કરવું હોય તો હું શું કરું? તો મારે આ પૂરેપૂરું સિગ્નલ છે એમાં એ બાર લખી અને t માઇનસ બી કરવું પડે. તો એનો જે ઓરિજિનલ આપણે સિગ્નલ મેળવવાનું હતું x ઓફ at માઇનસ બી એ અહીંયા નથી મળતું. અહીંયા તો શું મળે છે? x ઓફ at માઇનસ ab આવું સિગ્નલ મળે છે. સો ધીસ ઇઝ રોંગ. ઓકે, સો ધી ટ્રુ મેથડ ફોર હિયર ઇઝ ઓલવેઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર ચોઇસ ઓફ ધ પ્રેફરન્સ. તમે અલ્ટિમેટલી આ ટાઈપનું ઇક્વેશન માગ્યું છે તો તમે લાવી દો. તો પહેલાં તમે આ રીતે સ્કેલિંગ કરી દો અને પછી શિફ્ટિંગ કરી દો. ઓલરાઈટ, આ જે મેથડ છે એ શેના માટે છે? ફોર ડ્રોઈંગ. ઓકે, ફોર ડ્રોઈંગ તમારે આ કરવું પડે. પણ રૂલ શું કહે છે? પ્રિસિડન્સ રૂલ. એ રૂલ એમ કહે છે કે ફર્સ્ટ x ઓફ t, તો first you need to apply shifting, time shifting, and then you need to apply scaling, time scaling. ઓકે, એટલે પહેલાં તમે શિફ્ટિંગ આપી દો અને એના પછી ફક્ત ટાઈમની અંદર સ્કેલિંગ આપવાનું. તો આ રીતે ડ્રો કરવા જઈશું ગ્રાફ તો સાચો નહીં મળે, પણ એના જે ઇક્વેશન છે એ ઇક્વેશન વાઇઝ ઇટ વિલ રિમેઇન વેરી ટ્રુ. એટલે એક્સ ઓફ at માઇનસ બી તમારે મેળવવું હોય ફ્રોમ એક્સ ઓફ ટી, then what you should do from this rule, first x of t માઇનસ બી શિફ્ટિંગ, then જ્યાં t દેખાય છે ત્યાં જસ્ટ at માઇનસ બી. પણ જ્યારે તમારે ડ્રો કરવું હશે તો તમારે આ પ્રોસેસ નહીં, તમારે આ પ્રોસેસ એપ્લાય કરવી હશે. ફર્સ્ટ યુ નીડ ટુ સ્કેલ ઇટ એન્ડ ધેન શિફ્ટ ઇટ. ઓકે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ડ્રો કરવું હોય તો. Alright, so this is for the mathematical formula. So it is called precedence rule, and precedence rule will give you this sequence. Alright, so I am going to give you one example at homework, that draw y of t is equals to x 2t minus 3 and xt અહીંયા શું છે? તો xt અહીંયા આપેલું છે where x of t is equals to rectangular t divided by 3. એટલે રેક્ટેન્ગ્યુલર t divided by 3 સિગ્નલ કેવું બનશે? તમને ખ્યાલ જ છે. મેગ્નિટ્યુડ કેટલું છે? 1. એટલે અહીંયા 1 રાખવાનું. t divided by 3 એટલે અહીંયા ટાઈમ છે, આ ઉપર t છે તો ટાઈમ, આના કરતાં ડબલ, સોરી આના જેટલી વિડ્થ હોવી જોઈએ. એટલે આ બાજુ 1.5 હોવું જોઈએ અને આ બાજુ નેગેટિવ 1.5 હોવું જોઈએ. 0 ઉપર છે સિગ્નલ એટલા માટે હાફ હોવું જોઈએ, આના કરતાં ડબલ નહીં. સો ધીસ વિલ ગીવ યુ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ રેક્ટેન્ગ્યુલર શિફ્ટ ઇન વિચ ઇઝ x ઓફ 2t માઇનસ x ઓફ t માઇનસ ટેક પાર્ડન મી x ઓફ t. આ x ઓફ t સિગ્નલ તમને આપેલું છે ને x ઓફ 2t માઇનસ 3 એચીવ કરવું છે તમારે. તો પહેલાં તમે x ઓફ t માઇનસ 3 કરી દેશો તો આ જે સિગ્નલ છે એ અહીંયા 3 યુનિટ ખસી જશે. એટલે અહીંયા 0 છે તો અહીંયા 1, 2 અને 3 ઉપર આવી જશે સિગ્નલ. અને જો પછી તમે એ સિગ્નલને સ્ક્વીઝ કરશો તો એ ખોટું પડશે. ઓકે, અને જો તમે પ્રિસિડન્સ રૂલ એપ્લાય કરીને કરો છો એટલે પહેલાં શિફ્ટિંગ આપી દો છો t માઇનસ 3 અને પછી 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો છો તો મેથેમેટિકલી સાચું પડશે, ડ્રો કરતી વેળાએ ખોટું પડશે. પણ આ રીતે તમે 2 કોમન કાઢી લો છો અને અહીંયા t માઇનસ 3/2 એપ્લાય કરી દો છો. ઓકે,
તો પહેલાં તમારે અહીંયા શું આપવાનું, શિફ્ટિંગ. અને હવે આટલું કોમન બનાવીને પછી શિફ્ટિંગ આપવામાં આવે તો 3/2 જેટલું તમારે એને શિફ્ટ કરવાનું છે. એટલે એનો મતલબ એ થયો કે અહીંયા 1, અહીંયા 1 આવશે. ધીસ ઇઝ 1.5 છે, માય મિસ્ટેક. ધીસ ઇઝ 1.5 એટલે 1 અહીંયા આવશે. એટલે અહીંયા 0, અહીંયા 1, 1.5 તો અહીંયા 2. તો અહીંયા 1.5 ઉપર તમે એને શિફ્ટ કરી નાખો. શિફ્ટ કરીને તમે એને 2 ગણું સ્કેલ કરી નાખો. ઓકે, દેટ ઇઝ ધી એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ રૂલ, એકોર્ડિંગ ટુ ફોલો ધી મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા. ઓકે, તો એવું શા માટે? કારણ કે પહેલાં તમે શિફ્ટિંગ આપો છો એટલે આ બ્રેકેટ છે. એટલે ફર્સ્ટ જો તમે શિફ્ટિંગ આપશો તો તમને સિગ્નલ xt-3 નહીં મળે, પણ xt-3/2 મળશે. પછી આ સિગ્નલને ડબલ ગણું સ્કેલિંગ કરવું છે તો x2t-3/2. એટલે આ સિગ્નલ પ્રોપર શિફ્ટ થશે અને પછી કમ્પ્રેસ થશે. Okay, after that there is a one theory which is divided into the 2 parts, but we will generally consider one part only. And that theory is about sampling process. Sampling process. So what is the sampling process? તો અહીંયા એનું જસ્ટ એક ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે કે કોઈ કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ હોય તમારી જોડે આ રીતે, બરાબર. તો એને આપવામાં આવે સેમ્પલરની અંદર. સેમ્પલર શું છે, ડિટેલ વસ્તુ છે. આપણે એમાં એટલું સમજીશું કે એના ચોપિંગ કરી દે, એના ભાગ પાડી દે. તો આપણને જે સિગ્નલ મળે છે કંઈક આ રીતે મળશે. હવે આ જે સિગ્નલ છે એવું જ, પણ એનું એન્વલપ અને એના જગ્યાએ તમને આ રીતે ઇમ્પલ્સ મળશે. આને કહેવાય સેમ્પલ કર્યો. તો આ છે કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ છે. કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલને સેમ્પલ પ્રોસેસમાં આપવાથી તમને ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ એનાલોગ સિગ્નલ મળશે. તો આ વસ્તુ કરવા માટે આવું જ સિગ્નલ તમારે હોય તો એનું તમારે ચોપિંગ કરી દેવું છે, બરાબર. અને એ ચોપિંગ કરવાથી સિગ્નલ આવું મળે. અને આવા પલ્સ જે આવે સિગ્નલના એ પાછા ફરીથી કલેક્ટ કરીએ તો એનું એન્વેલોપ આના જેવું બનવું જોઈએ. હવે એનું એન્વેલોપ જે ડોટેડ લાઇનથી ડ્રો કરેલું છે એના જ જેવું છે. એના માટેની જરૂરી કન્ડિશન એ છે કે મેક્સિમમ સેમ્પલ બનાવો, બરાબર. જો મેક્સિમમ સેમ્પલ બનાવીએ અને સેમ્પલની રેન્જ અમુક હદ કરતાં વધી જાય then it will be very hard for the sample. એટલે અમુક એવી માઇક્રો કંટ્રોલર અને પ્રોસેસરની સિગ્નલ્સ માટેની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે કે થોડા લિમિટ કેસમાં સિમ્પલ ચોપિંગ અથવા તો સિમ્પલ સેમ્પલ મળે તો એને કલેક્ટ કરવામાં ટાઈમ ઓછો વ્યર્થ થાય અને એ પ્રોસેસર અથવા તો કંટ્રોલરનો જે ટાઈમ છે ઓપરેટ થવાનો એ ફાસ્ટ કરી શકાય, બરાબર. તો એની કન્ડિશન એવી છે કે આવું જે પોઝિટિવ વેવ હોય તો એના અંદર મિનિમમ એક તો સેમ્પલ થવું જ જોઈએ. મિનિમમ 1 સેમ્પલ શુડ બી ધેર. અને પછીનામાં એક નેગેટિવમાં એક સેમ્પલ થવું જોઈએ. બિકોઝ કેમ એવું? કારણ કે જો આ સિગ્નલની અંદર કોઈ ચોપિંગ થતું જ નથી, એનો કોઈ પાર્ટ સેમ્પલ થતો જ નથી, તો સેમ્પલિંગ પ્રોસેસ પછી એને જ્યારે રિકન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે તો આ સિગ્નલ બને જ નહીં. આટલો પાર્ટ જે છે એ ડ્રોપ આઉટ થઈ જાય, એ ખવાઈ જાય એક પ્રમાણે કહીએ તો. એટલે મિનિમમમાં મિનિમમ એક પલ્સ આને મળવો જોઈએ ને મિનિમમમાં મિનિમમ એક પલ્સ આને મળવું જોઈએ. સિગ્નલ નેગેટિવમાંથી પસાર થાય છે એટલે અહીંયા 0 છે, અહીંયા એકવાર 0 થાય, આગળ થઈને બીજી વાર કોઈ જગ્યાએ 0 થાય. તો એ ટાઈપનું જે પ્રોસેસ થઈ એ ટાઈપના પ્રોસેસથી બનતા સિગ્નલને 1 સાયકલ કહેવાય, એક સાયકલ. તો એક સાયકલની અંદર અહીંયા મિનિમમમાં મિનિમમ 2 સેમ્પલ થવા જોઈએ. એટલે ફ્રીક્વન્સી વાઇઝ વાત કરવા જઈએ આપણે તો આના જેટલી ફ્રીક્વન્સી હોય એના કરતાં આ ચોપિંગની મિનિમમ ડબલ ફ્રીક્વન્સી તો હોવી જ જોઈએ. એ મિનિમમ ડબલ ફ્રીક્વન્સી હોય તો જ આ સેમ્પલિંગ કર્યા પછી આના આ સિગ્નલ પાછું રિકન્સ્ટ્રક્ટ થાય. અને એ સિગ્નલ કોઈ પણ ટાઈપનું હોઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ રીતનું પણ હોય. તો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આ એકવાર અહીંયા 0 ઉપર આવ્યું, અહીંયા અહીંયા અહીંયા. તો આની પણ એક રેન્ડમ ફ્રીક્વન્સી બને. તો તમારે મિનિમમ અહીંયા તો એક ચોપિંગ આપવું જ પડે. પછી તમે ચોપિંગ જેટલા વધારશો એટલું યુ વિલ ગેટ બેટર એન્ડ બેટર સિગ્નલ. તો અહીંયા તમે એક ચોપિંગ આપો છો તો
તો એ તમને કેવું આપશે, આવું સિગ્નલ આપશે. પણ જો તમે અહીંયા એક ચોપિંગ મૂકો છો, અહીંયા બીજું, એક અહીંયા, તો તમને આના ઉપર અપ અને ડાઉન આવે છે એ પણ કાઉન્ટ થશે. એટલે મેક્સિમમ ફ્રીક્વન્સી કરતાં ડબલ ફ્રીક્વન્સી રાખીશું આપણે તો સિગ્નલ તો મળશે જ, અને બેટર મેળવવા માટે મેક્સિમમ ચોપિંગ કરવું પડે. એટલે અમુક હદ સુધીનું ચોપિંગ કરી દેવામાં આવે તો આપણને સિગ્નલ હંમેશા બેટર મળતું જ હોય છે. તો એના માટેની બે કન્ડિશન છે. સેમ્પલ્ડ સિગ્નલ રિપ્રેઝન્ટ ઓરિજિનલ સિગ્નલ. સેટિસ્ફાય ફોલોઈંગ રિક્વાયરમેન્ટ. should satisfy following requirement. Requirement number 1. Sampled signal should represent original signal. Sampled signal should represent original signal. સેમ્પલ્ડ સિગ્નલ એટલે આ સિગ્નલ, સેમ્પલિંગ સિગ્નલ એટલે આ સિગ્નલ. જેના ઉપર સેમ્પલિંગ પ્રોસેસ થાય એને સેમ્પલ્ડ સિગ્નલ કહેવાય. જેના પર સેમ્પલિંગ પ્રોસેસ કરવાની એને સેમ્પલિંગ સિગ્નલ કહેવાય. તો એક કન્ડિશન એ હોવી જોઈએ કે એનાથી સેમ્પલ્ડ સિગ્નલથી પાછું આપણને ઓરિજિનલ વેવ મળવું જોઈએ. And we should able to reconstruct original signal. We should be able to reconstruct original signal from sampled version. એટલે સેમ્પલ્ડ થયેલું સિગ્નલ ઓરિજિનલ સિગ્નલ રિપ્રેઝન્ટ કરવું જોઈએ, અને એ સેમ્પલ સિગ્નલમાંથી પાછું ઓરિજિનલ પણ આવવું જોઈએ. ખાલી એકલું રિપ્રેઝન્ટ કરે ના ચાલે કે ચલો એન્વેલોપ દેખાય છે એના જેવું લાગે છે નહીં, પછી એને આગળ બીજી પ્રોસેસમાં પણ આપવામાં આવે અને એમાંથી પાછું આ પણ મેળવી શકવું જોઈએ. આમાં રિટર્ન પણ પોસિબલ થવું જોઈએ. તો એ થિયરમ પ્રમાણે એક સ્ટેટમેન્ટ છે આનું, એ હું અહીંયા લખું છું, વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ. So it will look like in this way. Shannon's theorem કહેવામાં આવે ને, નામ પરથી છે. એ કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ x of t, એટલે કોઈ પણ કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ હોય, કેન બી કમ્પ્લીટલી રિપ્રેઝન્ટેડ ઇન ઇટ્સ સેમ્પલ્ડ ફોર્મ. એટલે આ ટાઈપનું કોઈ સિગ્નલ હોય x of t, બરાબર, તો એ કમ્પ્લીટલી સેમ્પલ્ડ ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ થવું જોઈએ. અનધર થિંગ, એન્ડ રિકવર બેક ફ્રોમ ધ સેમ્પલ્ડ ફોર્મ, એટલે આ સેમ્પલ ફોર્મમાંથી પાછું રિકવર થવું જોઈએ. તો આ વસ્તુ ક્યારે પોસિબલ બને? ઇફ સેમ્પલિંગ ફ્રીક્વન્સી f of s ઇઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 ઓમેગા, વેર ઓમેગા ઇઝ ફ્રીક્વન્સી ઓફ x of t. એટલે x of t આની જે ફ્રીક્વન્સી છે એના કરતાં આ જે ચોપિંગ પડે છે એની ફ્રીક્વન્સી મિનિમમ ડબલ અથવા તો એના કરતાં વધારે હોય તો જ આ વસ્તુ થઈ શકે. એટલે આ સેમ્પલિંગ થિયરમની રિક્વાયર્ડ કન્ડિશન પણ કહેવાય. ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ કન્ડિશન कि sampling frequency must be greater than twice the frequency of the sample signal. Okay, so this is the statement. એના પછી પ્રૂફ ઓફ ધ સેમ્પલિંગ થિયરમમાં છે કે કેવી રીતે આપવામાં આવે છે, પણ એ ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ અને એની સિરીઝનો યુઝ કરે છે. એટલે આપણું ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ અને સિરીઝ ચાલશે એ વખતે વી વિલ કમ બેક ટુ ધીસ ટોપિક એન્ડ ધેન વી વિલ ડિસ્કસ ઇટ અબાઉટ ઇન લેટર.